জেনারেটর আছে, সেখানে তোমার হচ্ছে বিভিন্ন রকম ফাংশনসকে ডেকোরেটর আছে, ফাংশনস ডেকোরেটর আছে, ফাংশন জেনারেটর আছে, এবং ফাংশনসকে তুমি পাস করাতে পারো অ্যাজ অ্যান আর্গুমেন্টে। সো ইউ ক্যান ডু লটস অফ থিং বাই ইউজিং অনলি ফাংশনস। So that means the functional programming concept is that what to do I have to just specify, but how to do that should be done by the programming language. We are just specifying the what to do, what I want to do, but how it will happen, that would be specified by the your programming language. That is called functional programming, and that is the new concept, newest concept that has been built. Python itself support functional concept, but the thing is that for that at least we need the basic concept of basic concept of the what is this, this is called a class and object and all those stuffs. So I think that some of you know the, because in the next class we will start the functional programming concept. That means how in Python different types of functions, decorator or function generator, can be implemented. And but before that, I think there are some new students. I think they should know the basic concept of list and corresponding tuples. So I am just do some of the problem um, by using this list and corresponding tuple. So what that we know that a sequence, that is a data type that represent group of element, right? And again we know what is the purpose of any sequence. You have to store and process a group of element. And in Python, strings, list, tuple, dictionaries are very important sequence data type. That means all sequences that allow some common operations, like if you want to indexing something or slicing something, that should be done by the sequence data type. So in Python কি আছে, strings, list, tuple, dictionaries, that all are the sequence. So you know already what do you mean by list. List is an similar to an array which consists of a group of elements or items, like, so just like array, the array will store different types of same type of similar type of element, where in case of you know mm, in case of list they can store different types of heterogeneous type of elements. So the thing is that that means uh, that a list can be declared like that. If I want to declare a particular list, then what we can say about that. So a simple list like that, if I am saying that this is a corresponding student list, then you can say that can be, if I am just using you know a string, or if at the same time I can use a integer value, at the same time I can use the float value, at the same time I can use a single character like that. So in that particular case, this is nothing but you can say list. This is nothing but list. And if you want to uh, uh, just mm, retrieve some element from the list, like that, since this is a corresponding list, if I am running this, and now what will happen, I just want to you know I just want to retrieve some data. That means if I want to print and something like that, say this is corresponding student, and I want to just access the element number 1. So if I want to print that particular thing, it will print 10. That means the indexing will be started from 0, 1, 2, 3. So the thing is that
that there is also called one thing that is called, slicing. That means list, you know, slicing. What do you mean by list slicing? List slicing is nothing but if I want to access some of the element, like the general format. Actually, if you say the general format of slicing, so that should be like that. You have to give some, start, then, stop, and then you can say step size. You can say step size. So that is nothing but you can say the corresponding slicing operations. So the slicing operations can be like that. So what we can say about the slicing operations, so in that particular case, what will happen? Say I just want to print some of the elements. That means I want to print, say, this is the student corresponding list. This is the corresponding student list. And say I want to access from 0th element to, you know, 0, 1, 2, 3 element. And this is the step size is 1, right? So if I want to access this particular thing, then it will give me the corresponding list. So this is just started from 0, 1, 2. So because when you are given that, it will be running up to 2. So 0, 1, 2, that means Zeba and 1067.98 that has been printed. And if you want to, I don't want to mention anything within the slicing, then what will happen? That means if I just want to print it like that, say, just I want to print it like that. Within this, I just use the colons. That means this one. Then what will happen? That will print you the whole list. That will print you the whole list. So the thing is that, so you can also create list by using the range functions. We already you know introduced these range functions, but the thing is that that will also be helpful in case of when we are declaring the basic list. That means there is a functions that is called, you can say, uh, that is called a range functions. This is called, range particular functions, and you already used it in your for loop. So if we do not mention start, it is assumed to be 0, and the step size generally it is taken as an 1. So, and of course the range of numbers stops, that will one element prior to stop. That means if you write something, mm, say I just want to print the range, right? What does it mean of that? That means I just want to, print the range of, what is range? Range, and say that should be, uh, just I am right that, say it will be started from 4, it will be running after 8, and the step size is 2. Now if I print this particular thing, so what it give you output? Okay, I have to give, I want to, okay, so I have to display this. Okay, the thing is that I'm just running a for loop for, I in, I can write this range. Range is like 4, say 9, 2, and just I want to print it, that what are the different elements that I, print. I, if I'm written the program like that, and
So it should be like that 4, because it is started from 4, then it is incremented to, that means 6, and then incremented to 8, because it will print up to 8. If you change this, say I'm just changing 11, then you can say that it will print you up to 10. But if I make it 10, if I make it 10, then it will print up to 8, because the thing is that the 10 itself is not included, it is up to 10 and one element before the string. So you can say that a range object that can also be used in for loops to display the numbers, or you can use it in the list functions to create a list. You can also using like that. If I want to create a list, how can I create a list? It should be like that. Say I am just using this particular list, say list, and this list functions is like that. And the thing is, I am just written here, you can say range, and the thing is that this is 4, this is 9, this is 2, and the thing is that in that particular case I just want to print the corresponding list. So also I can use this particular uh, you know, this range functions, range object that can be used in the for loops, and as well as if I want to create a list, we can use like that, right? So that is the thing for the range functions. Also you can access the list element using loops. You can also access the list element using loops. So the thing is that how can you access it within the loops? That means if I want to access, that means if you have to written a Python program, if you want to access the list element using loops, that can also be done by using that. So the thing is that আচ্ছা সপ্তর্ষি আমায় বলতে পারবে বা কেউ বলতে পারবে, এই যে ধরো এই যে লিস্টের একটা লিস্টের তো একটা পাইথনের ফর লুপে কাজ করতে পারে, রাইট? মানে কাজ করতে পারে কেন সেটা জানো? মানে বলতে পারবে মানে কাজ করতে পারে কিনা? মানে এই যে তুমি এখানে একটা লিস্ট ক্রিয়েট করলে, এবং আমি যদি বলি যে ধরো আমি একটা সিম্পল ফর লুপ চালাচ্ছি আই ইন লিস্ট, এবং আমি জাস্ট আই ইন লিস্ট করে আমি জাস্ট ধরো আমি প্রিন্ট করছি যা ভ্যালু অফ আই, আমি জাস্ট প্রিন্ট যদি করি, তাহলে তোমার এখানে তো এই যে ভ্যালু গুলোকে ও প্রিন্ট করে দিচ্ছে, পাতি লিস্টের এলিমেন্টস গুলোকে প্রিন্ট করে দিচ্ছে। তার মানে একটা ফর লুপের ভেতরেও আমি লিস্ট গুলোকে চালাতে পারছি, রাইট? মানে এটার পেছনে ইন্টারনাল কি রিজন থাকতে পারে বলে মনে হয়? মানে কেন এটা কাজ করে? হোয়াট ইজ দ্য স্যার রিজন জেনারেটর বিহাইন্ড? ফাংশন, এখানে একটা জেনারেটর, অথবা বলতে পারো দেয়ার ইজ এ ইটারেটর। ইটারেটর। ইয়েস, দ্যাট ইটারেটর ইজ ফাংশন আছে একটা, যেটা পরপর মানে প্রত্যেকটা increment কলে করতে ও নেক্সট এলিমেন্টটাকে রিটার্ন করছে। প্রত্যেকটা কলে ও নেক্সট এলিমেন্টটাকে রিটার্ন করছে, রাইট? সো ইটারেটর ফাংশনসটাকে দেখাবো কি করে? মানে ধরো তুমি যদি দেখাতে চাও তাহলে কি স্যার করে দেখাবো? তাহলে তো ওই আমাদের ইটার বলে একটা ওই ফাংশন আছে, সেটাকে করে তাহলে দেখাতে হবে, মানে যদি ফর লুপ ইউজ না করি। ওকে, তাহলে ফর লুপ যদি ইউজ না করি, দেন দেয়ার ইজ এ ইটার ফাংশন, যে ইটার ফাংশনসটা দিয়ে দেখালে তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে এটা নিজে নিজেই ইনক্রিমেন্টটা ইন্টারনালি হচ্ছে, তবে তাই তো? ওটাতে হ্যাঁ, তবে ধরুন একটা লিস্টে 5টা এলিমেন্ট আছে, তো আমাকে 5বার তাহলে ইটার ফাংশনটা করতে হবে, তবে আহ, তাহলে পরপর এলিমেন্ট গুলোকে আমি পাবো, এইটাই। আচ্ছা, পরপর এলিমেন্ট গুলোকে আমি পাবো, ভেরি গুড। তাহলে পরপর এলিমেন্ট গুলোকে পাবে, দাঁড়াও দেখছি তাহলে ইটার ফাংশনসটা। আমার মনে হয় জাস্ট এ মিনিট, আমি একটু শেয়ার অফ করে আমি তোমায় দেখছি
যে ইটার ফাংশনসটা এখানে দেখানো যায় কিনা তোমায়, জাস্ট এ মিনিট, আমি একটুখানি দেখি ওটা লেখা যায় কিনা। তাহলে এটা বোঝা গেছে এটা কিন্তু জাভাতেও হয়, মানে ইটস নট লাইক এটা শুধুমাত্র এতেই হয়, এটা কিন্তু পাইথনে যেভাবে কাজ করে জাভাতেও কিন্তু এরকম একটা ইটার ফাংশনস আছে, সেটা অন্য জায়গায় কাজ করে, বাট দেয়ার ইজ অলসো ইটার ফাংশনস ইন জাভা অলসো। সো জাস্ট এ মিনিট, আমি একটুখানি, তো এই হিসেবে তো রেঞ্জেও ইটার ফাংশন থাকার কথা, কেন কি রেঞ্জটাও তো ওরম ভাবেই কাজ করছে। বাট রেঞ্জে তো একটা একটা করে বাড়ছে কি? আমি যদি ওয়ানের ডিফারেন্সের গ্যাপ দিই তাহলে তো একটা একটা করেই বাড়বে। হ্যাঁ, ওয়ানের ডিফারেন্সের গ্যাপ দিলে একটা একটা করে বাড়বে, কিন্তু তোমার এখানে রেঞ্জের ফাংশনের প্রবলেমটা, মানে দেখো এখানে কি হচ্ছে, তোমার যে লিস্টের মধ্যে তো আমরা যে কোনো কিছু দিতে পারি, রাইট? রেঞ্জের মধ্যে তো আমি আর যে কোনো কিছু দিতে পারছি না। না 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 না, রেঞ্জের মধ্যে তো আমি আর যে কোনো কিছু দিতে পারি, তাই জন্য ওখানে আমার ইটার ফাংশন চালানোর কি দরকার, তো দরকার নেই, কারণ বাট এখানে কি হচ্ছে আমাদের কিন্তু ইটার ফাংশন চলছে ইন্টারনালি, তাই জন্যই আমরা কিন্তু ফর লুপের ভেতরে এই তোমার এই লিস্টটাকে নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি। পারি। হ্যাঁ, নইলে কিন্তু আমরা পাস করতে পারতাম না। ওকে ওকে, তার মানে স্যার লিস্টের ভিতরে আমরা এটা বলতে পারি যে পাইথনের লিস্টের ভিতরে বিল্ট ইন কোন একটা ফাংশন আছে যেটা কল করছে বারবার। একদম পাইথনের ভেতরে এই বিল্ট ইন ফাংশনটাই হচ্ছে যেটা আমি বলছিলাম, দ্যাট ইজ কল, যেটা তোমার হচ্ছে ইটার ফাংশন। সেটাই আমি তোমায় একটুখানি দেখাতে চাইছি, যে লিখছি, দাঁড়াও একটুখানি পরে তোমায় আমি দেখাচ্ছি যে ইটার ফাংশনটা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি কাজ করছে এখানে। জাস্ট এ মিনিট, ওকে, একটুখানি জাস্ট হোল্ড করো। আরে স্বরূপ, তোমার কি মাইক মধ্যে মধ্যে কাজ করে না? হ্যাঁ, প্রবলেম হচ্ছে। প্রবলেম তোমাকে যখন বলি তখন, তুমি যখন বলো তখন কোনো প্রবলেম হয় না, আমি যখন জিজ্ঞেস করি তখনই তোমার মাইকে প্রবলেম হয় নাকি? এই কদিন এই আগের ওই হেডফোনটা গিয়েছে, এটা নতুন লাগিয়েছি দেখি। হ্যাঁ, মানে সেটাই তো, তোমার কোনো রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে না, সেটাই আমার বক্তব্য। হয় যে পড়াশোনা কমিয়ে আচ্ছা দিয়েছে না কি ব্যাপার? Just কোথায় লিখে দেখি যদি ফাংশনসটা কাজ করে। স্যার হুম, স্যার বলো। স্যার আমার একটা এই বিষয়টা একটা বাইরে একটা প্রশ্ন ছিল স্যার, মানে লাস্ট ক্লাসে স্যার। হ্যাঁ, বলো। যেমন স্যার আপনি বলেছিলেন কল বাই ভ্যালু, যেটা ভ্যালুটা পাস হয় আর রেফারেন্স এটা মেমরি অ্যাড্রেসটা পাস হয়, কিন্তু পাইথনে দুটোর মধ্যে কোনোটাই কাজ করে না। তো ওখানে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হয়, তো সেটা আমি বুঝতে পারলাম না, মানে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে মানে কিরকম হয় ব্যাপারটা। মানে পাইথনে সবকিছুই অবজেক্টের মাধ্যমে কাজটা হয়, বুঝতে পেরেছো? মানে স্যার এই যে ইন্টিজার, বিল্ট ইন ফাংশনগুলো এগুলোও কি অবজেক্টের ভিতরে আছে? হ্যাঁ, মানে ওই রকম ভাবে বলতে পারি, এখানে সবকিছুই অবজেক্টের ভেতরেই কাজ করে, বুঝতে পেরেছো? এভরিথিং। সেই হিসেবে পাইথনকে আলাদা রকম ভাবে আমরা এই রেফারেন্স যেমন দিচ্ছি, সেই রেফারেন্সের হিসেবে কাজ করছে, যেখানে কল বাই ভ্যালু বা কল বাই রেফারেন্সে ওখানে কাজ করছে না, এটাই হতো ব্যাপার। মানে অবজেক্ট যখন বলবো তখন তুমি হয়তো বলতে পারবে যে অবজেক্টের ব্যাপারটা কি করে কাজ করে। যাই হোক, আমার মনে হয় না ওটা দেখা যাচ্ছে, তো না, অবজেক্টের ওই ইটারেটর ফাংশনটা নো, এটা হয়তো এখন দেখানো যাবে না, যেটা হচ্ছে ফাংশন আগের দিনই দেখাতে হবে ইটারেটর ফাংশনের এই ব্যাপারটা। সো ওকে, হোয়াট এভার বি দ্য থিং। সো আমাদের যেটা আমরা জাস্ট বলছিলাম, তাহলে এটা তো ক্লিয়ার হলো যে দেয়ার শুড বি সাম ইটারেটর ফাংশন, যে ইটারেটর ফাংশনসটা দিয়ে
অ্যাকচুয়ালি লিস্টটা ইনকর্পোরেট হয় ইন্টারনালি, এবং সেই কারণে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, যেহেতু সেটা ইনকর্পোরেটেড হয় এবং সেই কারণেই আমরা দেখি যে এটা ফর লুপের ভেতরে কাজ করতে পারে। এবারে ধরো আমরা কোনো একটা লিস্টে যদি আপডেট করি সামথিং, আমরা যদি কোনো কিছুকে আপডেট করি, তাহলে আমরা কি জানি, যে আমরা এটুকু জানি যে লিস্ট ইজ মিউটেবল। দ্যাট মিনস উই ক্যান মডিফাই দ্য কন্টেন্ট অফ এ লিস্ট। That means we can append, we can update, we can delete the element of a list depending upon our requirements, right? So আমরা এখানে লিস্ট দেখেছি lst। এবারে ধরো I want to add something, that means I want to add something in the list. So what we can do, I can just like list dot append, আমি just একটা element say 9, I just want to add it, and after adding I just want to print the corresponding list. That is a simple thing. যদি এটা আমি করি, then we will see that I can add and as well as print. That means 9 একটা element add হয়েছে, but কোথায় add হয়েছে, লাস্টে add হয়েছে, right? So we can also update the list. We can also update, that means at 0th locations, at 1th locations the value is 6. If I want to say that I want to update something, that means I want to change the content of this value, I can also do like that, say list, you can say index is 1, I am just changing this value so in 15, right? And I just want to print the corresponding list and want to see that whether how it will change. So that is, you just see that at that particular locations the value has been changed and it is now 15. So this is the basic operation. Some of you already know that, but this is for all who just new to this Python class. So the thing is that I can also update a set of element in a single statement, right? How can you write that? That means I want to update, say list, say from 1 to 2. That means I can write slicing operator and I am just assigning a value, say 20 and 30, right? That means we are updating the first and the second element of the list. And if I want to print this particular list, then you can see that the corresponding values are already updated. You just see the first element is being 20 and the second element is 30. That means you can update more than one element in a single statement. Also, you can delete an element from the list. That can be done by the delete statement, and it will take the position number of the element to be deleted. That means if I want to say delete, that means I want to delete say a list, I want to delete the element, so first element, just I want to delete the first element, and then I just want to print the list to see that what is the updated list. So if I want to delete this, you just see that the first element is being deleted, and that should be the result is 430 and 9. Also, you can retrieve the element of a list in a reverse order. That means if I want that, that means I want to retrieve the list in the reverse order. That means you can say the list dot reverse. If I want to like that, so it will be, if I want to print this, that means the thing is that it will print okay, it will be better if I print. That means the thing is that will reverse the order of element in the list, and the reversed element are available in the list. That means if do not have this reverse method, then
we can develop our logic to display the element in the reverse order, right? So you can use the while loop or something else, but what we can say, this is the list. If I am writing this, that means whether that can be possible or not, let's see. So if we write like that, it will okay, nothing, it will return none, and this particular list will be reversed. Okay, there will be something. So if I using this particular reverse, then particular list will be, you know, just reverse, because this is a 439 and it becomes 930 and 4. So you can do it by using a simple program. If you want to display the element of a list in the reverse order, you can just use a, you know, while loop to print in a reverse way. That is not an issue, but you can also use this particular thing also. স্যার নানটা কেন রিভার্স মানে রিটার্ন করলো নানটা? ওটা মনে হয় লিস্টের এলিমেন্টটা এখানে হয়তো আর রিটার্ন করবে না, কিন্তু ওখানে হচ্ছে তোমার লিস্টের যে আমার মনে হয় যে ডেটা টাইপ যেটা আছে, মানে যেটা রিটার্ন করছে, সেই রিভার্স ফাংশনসটা আমার মনে হয় এটা করছে, মানে এখানে কি করছে, আমি রিট্রিভ করতে চাইছি এলিমেন্ট অফ এ লিস্ট ইন দ্য রিভার্স অর্ডার। সো আমরা রিভার্স মেথডটা ইউজ করতে পারি। সেটা কি করে, রিভার্স করে দ্য অর্ডার অফ এলিমেন্ট ইন দ্য লিস্ট, and reverse elements are currently available in the list. So reverse মেথডটা এখানে যেমন আমরা কি করলাম, এখানে যদি দেখো তুমি, আমার মনে হয় reverse method in Python, তাহলে এখানে দেখো রিভার্স মেথডটা আমাদের কাজ করছে সামথিং লাইক দ্যাট। দিস উইল reverse the element of the list. That means আমরা যদি এরকম লিস্ট নিই এবং ডট রিভার্সটা চালাই, তাহলে it will just reverse the corresponding list. That means list dot reverse করলে, এবং এটা কোনো আর্গুমেন্ট দেয় না, এবং reverse method does not return any value, it updates the existing list। মানে এখানে যদি আমি করি, ধরো list dot reverse and I want to print this, তার মানে এখানে এই মেথডটা এইভাবে কিন্তু কাজ করছে না। মানে তার মানে এখানে আমাকে লিস্টের ভ্যালুটা আপডেটেড আছেই এখানে। প্রিন্ট যদি করি, মানে আমরা আগে করেছিলাম এটা, যে প্রিন্ট যেহেতু কিছু রিটার্ন করছে না, দ্যাটস ওয়াই দ্যাট উইল গিভ ইউ নান। মানে এই রিভার্স ফাংশনসটা যেহেতু কিছু করছে না, রাইট, মানে কিছু করছে না মানে এর কোনো রিটার্ন করে না। এই যে বলেছে রিটার্ন ভ্যালু ডাজ নট রিটার্ন এনি ভ্যালু, এনি ভ্যালু মানে সেটাকে বোঝানোর জন্যই ওখানে কি করছে, নান দেওয়া আছে। নান মানে ও কোনো ভ্যালুকে রিটার্ন করছে না, আর কিছু না। আপনার ফাইলে ছিল এটা। হ্যাঁ, তো দ্য থিং ইজ দ্যাট এখানে কি হচ্ছে, যে লিস্টে ধর রিভার্সের এখানে কি হচ্ছে, এটা কিন্তু করছে না, রাইট, মানে করছে না মানে যেহেতু কোনো কিছু রিটার্ন করছে না, দ্যাটস উইথ দ্যাট উইল গিভ ইউ নান ভ্যালু। এখানে আমরা ধরো এবার আমি যদি চাইলাম যে স্যার, এবার আমি যদি চাইলাম যে রিভার্স শুধু আমি করবো 9 আর 30 কে, তাহলে রিভার্স মেথড দিয়ে কি হবে? না 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 না, হবে না, ওটা আমাকে ওল্ড মেথডে ফেরত চলে যেতে হবে। একদম একদম। সো এটা ফেলে চলে যেতে হবে, আমার পারবো না। আচ্ছা বলো তো, যে জাভাতে আমরা কনক্যাটিনেশনস কি করে করি জানো, মানে হাউ টু কনক্যাটিনেট টু স্ট্রিং? আচ্ছা সিতে কি প্লাস করে দিলেই তো Plus হয়ে যায়, operator। দুটো স্ট্রিং প্লাস প্লাস করে দিলে হয়তো। আচ্ছা প্লাস অপারেটর করলে হয়ে যাবে। তাহলে পাইথনে কি করে করি? পাইথনেও প্লাস জয়েন প্লাস কমা প্লাস দিয়েও তো জয়েন কনক্যাট জয়েন দিয়ে ওকে, ভেরি গুড। তার মানে আমরা এখানে ডিরেক্টলি যদি আমরা করতে চাই, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কনক্যাটিনেট টু লিঙ্ক, তার মানে আমরা জাস্ট প্লাস অপারেশনস ইউজ করতেই পারি, তাই তো? তার মানে আমি ধরো লিস্ট 1 সেটা নিলাম, ধরো 1 2 3, অ্যান্ড লিস্ট
2 নিলাম, সেটা নিলাম ধরো 4, 5 and 6 and 7, whatever be the thing. Now if I am just writing print this, list 1 and plus list 2, then that will give you the concatenation of the list like that. So this is nothing but concatenation of this. যদি আমাদের repetitions করতে হয়, if I want to do the repetitions of the list 2 times, then also I can use the exponential operations like that. If I want to print this, say, list, you can say multiplied by 2, then I can see that particular list. What should be the content? This particular list, this is 9, 13, 4. This is the 9, 34, and that list will be 2 times, right? So স্যার পাইথনেও কি অপারেটর গুলো ওভারলোড করা যায়? মানে পাইথনে অন্যভাবে কি ইমপ্লিমেন্টেড? সেটা তো আমরা দেখবো যে পাইথনে অপারেটর গুলো ওভারলোড, কারণ দেখো জাভাতে কি অপারেটর ওভারলোডিং হয়? হ্যাঁ হয়। হয়? কোথায় হয়? না স্যার, জাভাতে অপারেটর ওভারলোডিং হয় না, রাইট? ও হয় না। হ্যাঁ, আমরা C++ এ অপারেটর ওভারলোড করতে পারি, বাট জাভাতে করতে পারি না। যেটা তুমি ওভারলোড দেখছো, মানে এই যে স্ট্রিং কনক্যাটিনেশন যখন করা হচ্ছে, তখন তো অ্যাকচুয়ালি প্লাস অপারেটরটা ওভারলোড হচ্ছে, তাই না? কারণ একটা প্লাস অপারেশন দিয়ে তুমি যোগও করতে পারছো, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তুমি হচ্ছে কনক্যাটিনেশনও করতে পারছো, রাইট? বাট এক্ষেত্রে কিন্তু তোমার যেটা দিয়ে করছো, বাট এটা একটা এক্সেপশনাল কেস জাভাতে, বাট জাভা নর্মালি কিন্তু অপারেটরকে ওভারলোড করে না, C++ করে, ঠিক আছে? সো এখানেও যদি তুমি দেখো যে আমরা আলাদাভাবে ওভারলোড করতে পারি কিনা, সেটা হচ্ছে তোমার যখন আমরা দেখব ওভাররাইডিং, ওভারলোডিং, এই যে ক্লাসগুলো আছে, এখানে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম, বাট ব্যাপারটা জাভার মতোই, বুঝতে পেরেছো? মানে এখানে C++ এর মতো এরকম নয় যে আমি আলাদাভাবে কিছু করতে পারছি, বাট এখানে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম, ওই যে আমি বললাম। বাট এখানে তুমি কিন্তু আমার মনে হয় যে এইগুলোর চেয়েও যেটা জোর দেওয়ার দরকার, সেটা হচ্ছে ফাংশনাল প্রোগ্রামিং এ বেশি জোর দেওয়ার দরকার। মানে আমরা ফাংশনস দিয়ে এখানে কিন্তু অনেক কিছু করতে পারি, রাইট? অনেক কিছু করতে পারি। যেমন ধরো জাভাতে কি হয়, মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স করা যায় না স্যার, মানে করা যায় ইন্টারফেস দিয়ে, ইন্টারফেস দিয়ে, ডাইরেক্ট করা যায় না। ডাইরেক্ট করা যায় না। বাট এখানে কিন্তু আমরা মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স আবার করা যায়, বুঝতে পেরেছো? দুটো বেস ক্লাস দিয়ে এখানে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স করা যায়। সো এই রকম ফিচারস এই অপারেটর এই ওভারলোডটা বলছিল, যেটা প্লাস অপারেটর দিয়ে আমরা এমনি ক্যালকুলেশন করতে পারি, আবার স্ট্রিং, হ্যাঁ একদম, আবার এই অ্যাস্টেরিক দিয়ে আমরা মাল্টিপল করতে পারি, আবার এই জন্য বলছে, তাই তো? হ্যাঁ, ওভারলোডিং মানে হচ্ছে একটা অপারেটর যখন অনেকগুলো কাজ করে, পাতি কথা। এবার একটা অপারেটর অনেকগুলো কাজ করে মানে এই যে দেখো জাভাতে যেটা ও বললো, প্লাস অপারেটর যোগও করছে, আবার প্লাস অপারেটর স্ট্রিং কনক্যাটিনেশনও করছে, রাইট? সো সেখানে মানে এখানে এবারে ধরো C++ এ কি করা হয়, ধরো আমি একটা কমপ্লেক্স নাম্বারের যোগ করব, তাই তো? এবার কমপ্লেক্স নাম্বারটাকে আমি ক্রিয়েট করতে পারি নিজে, মানে অপারেটরটাকে আমি ক্রিয়েট করা যায়, মানে ওভারলোড করার জন্য। বাট জাভাতে সেই মেথডটা সাপোর্টেড নয়। এটাও ঠিক অনেকটা পাইথনও ঠিক একই রকম ভাবেই কাজটা করে। তো যাই হোক, ডেটা টাইপ দেবো, সেটার উপরে নির্ভর করে করবে। হ্যাঁ, মানে আমার বক্তব্য, একটা অপারেটরকে কি আমি অনেক রকম কাজ ইউজ করাতে পারি, রাইট? সেটাই হচ্ছে আমার মেন কাজ। তো সেটা করতে পারলে তবে বুঝবো অপারেটর ওভারলোডিং, তারপরে মেথড ওভারলোডিং, ব্যাপারগুলো অনেকটা একই রকম ভাবেই কাজ করে, রাইট? সো আমরা যদি দেখি একটা জিনিস, যে আমরা কিন্তু এখানে লিস্টের ভেতরে ধরো সেদিন কি দেখছিলাম, এই একটা হয়তো জানি না তুমি দেখেছো কিনা, দিস ইজ লাইক এ কনকাটিনেশনস, বাট এখানে একটা আছে দ্যাট ইজ কল সাফল। এখানে একটা সাফল ইউজ করি আমরা, যখনই ইউজ করি তখন concat function is used for only strings. কনক্যাট ফাংশন আমরা তো পাইথনে স্ট্রিং হিসেবেই নিয়ে নেই, তাই না? Okay sir. পাইথনে যাই নাও না কেন, সেটা তো স্ট্রিং হিসেবেই নেওয়া হচ্ছে। আর বাকি জিনিসের কনক্যাটিনেট করে আমার কি হবে?
বুঝতে No, পেরেছো? তুমি no, sir. নরমালি I am যদি just asking for the concat function, concat function. That হ্যাঁ whatever that is. মানে কিসে, মানে এতে পাইথনে Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ স্ট্রিং এর জন্যই কনক্যাটিনেশন করছে, মানে And কনক্যাটটা for numbers, we have to use list one plus list two. That for numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. হ্যাঁ সে করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, সেটা করতে পারো। মানে তোমার যে কনক্যাটিনেশন যে ফাংশনসটা দেখো, কনক্যাটিনেশন ইউ ক্যান সে ইন পাইথন, যদি তুমি দেখো, সো এখানে যেমন আমরা কি করতে পারছি যে তোমার প্লাস অপারেটর, Python concatenate string step by step. হ্যাঁ তো এখানে হচ্ছে জয়েন মেথডটা আছে, এখানে কনক্যাটিনেট যে তুমি কথাটা বলছো সেই কথাটা নেই, বুঝতে পেরেছো? কনক্যাটিনেশন মানে হচ্ছে আইদার ইউ ক্যান ইউজ দ্য জয়েন মেথড, আইদার ইউ Putting ক্যান together, ইউজ দ্য putting প্লাস together অপারেটর। something. হ্যাঁ ইউ হ্যাভ টু জাস্ট কনক্যাটিনেট মানে কি, দুটো জিনিসকে পাশাপাশি রাখা, Join. তাই তো? Yeah. একদম, সেটা জয়েন মেথড দিয়ে করতে পারো, আইদার তুমি প্লাস দিয়ে করতে পারো, আইদার কমা দিয়ে করতে, হোয়াট এভার বি দ্য থিং, বাট দ্য থিং ইজ কনক্যাটিনেট মানে হচ্ছে আমরা জাস্ট পাশাপাশি রাখা দুটো জিনিসকে, দুটো স্ট্রিংকে। Okay, sir. Okay. সো দ্য থিং ইজ দ্যাট এখানে দেখো, এখানে একটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে সাফল। সাফেলের কাজ দেখো, আমি একটা ধরো লিস্ট নিলাম, তাহলে সেই লিস্টটাকে যদি তুমি দেখো, আমরা জাস্ট এটাকে পরপর পরপর দেখলে দেখো আমি ইম্পোর্ট করছি সাফল। ধরো মাই লিস্ট নিয়েছি, রেঞ্জ হচ্ছে 1 to 11, মানে 1 থেকে 10 পর্যন্ত প্রিন্টেড হয়েছে, রাইট? এবং আমি সাফেল করেছি। এবার দেখো সাফেল করলেও কিন্তু একটা র্যান্ডম অর্ডারে কি করছে, ইউ ক্যান সাফেল দ্য করেসপন্ডিং লিস্ট, রাইট? এখানে কি করতে একটা অর্ডারে আমি কি করছি, এই জিনিসটা পুরোটাই সাফেল হয়ে যাচ্ছে সাফেল করলে। এবং তারপর যদি ধরো আমি প্রিন্ট করি, তাহলে দেখো যে লিস্টটা কিন্তু সাফেল অর্ডারেই থেকে যাচ্ছে, রাইট? এই দেখো সাফেল অর্ডারেই কিন্তু আমার এই লিস্টটা করেসপন্ডিং থেকে যাচ্ছে। এবং এখানে কি হচ্ছে, আমি যদি শর্ট করি তাহলে কি হচ্ছে, পুরো ব্যাপারটা কিন্তু এই শর্টেড ফাংশনসটা কি করছে, পুরো জিনিসটাকে কি করছে, শর্ট করে দিচ্ছে, পুরো জিনিসটাকে কিন্তু শর্ট করে দিচ্ছে। সো আমাদের ক্ষেত্রে লিস্টের ক্ষেত্রে এই কাজগুলো আমরা কিন্তু করতে পারি, বিভিন্ন রকম এরকম কাজ কিন্তু করতে পারি। সো স্যার বলো। স্যার ওই সাফলটা কি ও বাই ডিফল্ট ও নিজের মতন করেই করছে? মানে আমি যদি একদম আবার যদি ওই শর্টেরটাকে, মানে এই যে সাফলটাই 1842 এরকম রেঞ্জে আছে, আমি যদি আবার করি তাহলে ওটা আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে তো? আবার মানে চেঞ্জ নিজে হওয়া, হ্যাঁ দেখে নিচ্ছি বাই আমরা, ডিফল্ট। একদম বাই ডিফল্ট, মানে ওরা নিজের মতো অর্ডারটা চেঞ্জ করে। হ্যাঁ মানে তো সেম আসবে না তাই তো, না, পরপর সেম দুবার করলে? ইয়েস সেম আসারই কথা, রাইট? সো দেখে নিচ্ছি সিউডো র্যান্ডম ওটা কিরকম ভাবে ওরা র্যান্ডম ফাংশনসটা জেনারেট করে, সেটা নাই আমি তোমায় আরেকবার, কারণ প্রত্যেকটা এতে তো আলাদাভাবে রান করে। সো দেখিনি এখানে সাফেলের অর্ডারটা কিরকম দেয়। ধরো এখানে যদি আমি চালাই, তাহলে দেখো এখানে আমার অর্ডারটা আলাদা দিচ্ছে, রাইট? দ্যাট অর্ডার ইজ ডিফারেন্ট। এবারে ধরো তুমি বলছো আরেকবার যদি সাফেল আমি চালাই, লেটস সি, যদি আরেকবার সাফেল চালাই, এই লিস্টেরই করেসপন্ডিং So shuffle means to print in a different order. Means অর্ডার a different order, as in ascending or descending. অ্যাসেন্ডিং আর অর্ডারের আবার অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং কি করে হবে? এটা ডিফারেন্ট অর্ডার। Means different order, not in a Yeah. range. Different Yeah. order. Okay. অর্ডার মিন্স অর্ডার, দেয়ার শুড নট বি অ্যাসেন্ডিং অর ডিসেন্ডিং। এই দেখো এটা Okay. কিন্তু আলাদা শাফেল করলো, দেখতে পারলে? স্যার হ্যাঁ, র্যান্ডম স্যার। টাইম সিট দিয়ে জেনারেট করে না? হ্যাঁ বলো। টাইম সিট দিয়ে ভ্যারি করায় না? টাইম সিট দিয়েও ভ্যারি করানো যায় এখানে ভেতরে, সাফেলের না, ভেতরে। বলছি ইন্টারনালি টাইম সিট দিয়ে ভ্যারি করায় না? সেটাই বলছি, মানে সাফেলের ভেতরে টাইম সিট দিয়ে ভ্যারি করায়, সেটাই বলছো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা করে, মানে এরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সিউডো র্যান্ডমের মানে ওই রেসপেক্টে অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জটা করছে। তো মানে তোমার অর্ডারটা চেঞ্জ হয় ওই, হ্যাঁ বলতে পারো টাইম সিটের ভেতরে এখানে কাজ করছে। আমি জানি না ঠিক অ্যাকচুয়াল মেথডটা কি কাজ করছে, বাট ইট মে বি রাইট দ্যাট। সো আমাদের এইরকম একটা সাফেল বা শর্ট সেই ফাংশনস গুলো লিস্টের উপর কাজ করে। কেন এইগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করছি, কারণ এই পরবর্তীকালে আর 2-3 দিনের মধ্যে আমরা একটুখানি
ডেটার দিকে ঢুকে যাব, মানে ডেটা লোড করা থেকে শুরু করে ডেটাকে তোমার এই করা, তখন হচ্ছে আমাদের কিন্তু এই লিস্টের এই ব্যাপারগুলো কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করতে হবে, আদারওয়াইজ তুমি কিন্তু করতে পারবে না। সো হোয়াট এভার বি দ্য থিং, আমরা দেখো এইরকমও আমরা এনুমারেট, হয়তো তোমরা দেখেছো কিনা জানি না, এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে, যেটা হচ্ছে লিস্টের ভেতরে কিন্তু আমরা এইরকম ভাবে ইন্টারনাল লিখতে পারি। যেমন ধরো এখানে যেমন লিখেছি যে এক্স তোমার for x in my list, if x is equals to 0, I just want to print the even list, right? I want to print the even list. That means that can also be done within the list. That means আমি জাস্ট এরকম একটা লিস্ট নিয়েছি, দেখো যেখানে আমি প্রিন্ট করতে চাই, দেখো লিস্টের ভেতরেই কিন্তু I can write the whole code, right? X for x in my list if x is modulo 2 equals to 0, that মানে শুধুমাত্র যাদের মডিউলো 2 মানে ইভেন নাম্বার সেইগুলোকে ও কিন্তু তুলবে। সো এটাও কিন্তু আমরা লিস্টের ভেতরে করতে পারি, that can be done. That means আমরা দেখো শুধুমাত্র ইভেন নাম্বারস গুলোকে তুলে নিয়েছি, আই জাস্ট ইভেন নাম্বারস যেগুলো আছে সেই নাম্বারস গুলোকে তুলেছি। এখান থেকে দেখতে পাবে 8, 10, 6, 4, 2 এইগুলোকে আমরা জাস্ট রিট্রিভ করে নিয়েছি, রাইট? সো এটা আমরা লিস্টের একটা বিরাট কাজ করতে পারি, যেটা একই লাইনের ভেতরে আমরা এই জিনিসগুলোকে লিখে নিতে পারি। অ্যান্ড দ্য থিং ইজ দ্যাট তোমরা হয়তো লিস্ট কম্প্রিহেনশনের এই ব্যাপারগুলো জানো, যে যেগুলো মানে এরকম জিরো আউট লিস্ট কেউ আমরা তুলতে পারি। এখানে যদি তুমি দেখো that x if x modulo 2 is 0, মানে এইগুলোকেও আমরা তুলতে পারি, মানে একই সাথে যেগুলো এইগুলোকে স্যাটিসফাই করবে সেগুলো রেখে যাবে, আদারওয়াইজ বাকিগুলোকে জিরো করে দিচ্ছি আমি, রাইট? সেটাও আমরা এইটার মাধ্যমে করতে পারি। দেখো জাস্ট আমরা এখানে যদি আমি লিস্টটা চালাই, দেন জাস্ট আমার কি হচ্ছে এক্স গুলোকে তুলছি, যদি এক্স মডিউলো 2 0 হয় মানে ইভেন হয়, আদারওয়াইজ সেগুলোকে জিরো দেব, মানে অড গুলোকে আমি জিরো দিয়ে রিপ্লেস করে দিচ্ছি। সো এখানে যদি তুমি প্রিন্ট করি দিস zero out, then we can that the particular thing that will be printed. আমরা এইগুলো একসাথেই করতে পারি, মানে দেখো এখানে ইভেন নাম্বার বাদে বাকি যে অড নাম্বারস আছে সেগুলো সবকটা জিরো হয়ে যাচ্ছে। এখানে আমি এটার জায়গায় জাস্ট আমি এনিথিং দিতে পারি, ধরো আমি 50 দিয়ে দিতে পারি। ধরো একটা সিম্পল একটা কালার ইমেজ আছে, তাকে আমি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট করছি, মানে আমি বলছি প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন, আমরা একটা যে কোনো ইমেজকে যখন আমি দেখি দ্যাট শুড বি ট্রিটেড অ্যাজ এ ম্যাট্রিক্স, যার পিক্সেলস ভ্যালুগুলো 0 থেকে 255 এর মধ্যে থাকে। এবারে ধরো একটা যদি আমি এইভাবে করতে চাই যে পিক্সেলস ভ্যালু 0 বাদে যেগুলো 1, 2, 3, 4 তাদের সবাইকে আমি যদি 255 দিয়ে করে দিই, তাহলে আমরা এইরকম ভাবে কোড কিন্তু লিখতে পারি, যেখানে আমরা ডিরেক্টলি কোনো একটা পার্টিকুলার ভ্যালু দিয়ে আমি সেই জিনিসটাকে ফিক্সড করে দিতে পারি। দ্যাট উড বি পসিবল। সো এই জিনিসটা আমাদের কিন্তু হয়, কোথায় হয়? লিস্টে হয়। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট আরো অনেক কিছু করা যায়, মানে এখানে তো দেখো এত মেথড, ইটস নট পসিবল ফর এভরিওয়ান টু রিমেম্বার দ্যাট। তোমাকে এইগুলো খুঁজে খুঁজেই যখন যা প্রবলেম অকার করবে সেই প্রবলেমের রেসপেক্টে তোমাকে সেটা বার করে দেখতে হবে, সিম্পল ব্যাপার। মানে এখানে মেথড জানাটা খুব একটা নয়, তোমার প্রসিডিওরটা তুমি জানতে পারো, ইটস ওয়েল অ্যান্ড গুড, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট এখানে কিন্তু তুমি মেথড জানার কোনো দরকার আমার মনে হয় না, এতগুলো মেথড জানার দরকার হচ্ছে। আমরা পরবর্তীকালে যখন ফিল্টার এন্ড ল্যামডা ফাংশনস দেখব তখন এগুলো নেক্সট ক্লাসে আমরা এগুলো কমপ্লিট করব। সো এটা আমরা বুঝলাম দ্যাট এ লিস্ট, তুমি যদি লিস্টে দেখো দেয়ার আর লটস অফ মেথড, ইন্ডেক্স, অ্যাপেন্ড, ইনসার্ট, কপি, এক্সটেন্ড, কাউন্ট, রিমুভ, পপ, শর্ট,
রিভার্স, ক্লিয়ার, এত মেথড কারোর পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়, বাট বেসিক জিনিস যেটা জানো সেটা যেন মনে থাকে। এবং আমরা জানি একটা লিস্ট থেকে ম্যাক্সিমাম এলিমেন্ট খুঁজে বার করা, মিনিমাম এলিমেন্ট খুঁজে বার করা, সেগুলো জাস্ট এভরিথিং ইজ রিটেন দেয়ার। পাইথন ওই কারণেই আমরা এই তোমরা যেটা করেছো, মানে আমি একটা লিস্ট নিলাম, ধরো আমি বললাম যে একটা n1 এ আমি একটা ভেরিয়েবল নিলাম, n1 এর ভেরিয়েবলের মধ্যে আমি একটা পাইথনের ধরো মাই লিস্টের ম্যাক্সিমাম নাম্বারটা আমি জাস্ট আমি চাই। তার মানে ম্যাক্সিমাম নাম্বারটা যদি আমি চাই, আমি জাস্ট কি করলাম, এখানে তোমার যে লিস্ট আছে মাই লিস্ট, সেই মাই লিস্ট থেকে আমি জাস্ট ম্যাক্সিমাম নাম্বারটাকে বার করে আমি জাস্ট প্রিন্ট করতে চাইছি। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট আমি যদি সেটাকেও করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো ও ম্যাক্সিমাম নাম্বারটাকে বার করে দেবে। দ্যাটস আ সিম্পল, মানে এই লিস্টের মধ্যে দেখো ম্যাক্সিমাম নাম্বার 10 আছে। সো যেটা মাই লিস্ট আছে, মাই লিস্টের মধ্যে মনে হয় 10ই ম্যাক্সিমাম নাম্বার, এটা মাই লিস্টের মধ্যে 10 ম্যাক্সিমাম নাম্বার। সো আমি জাস্ট ম্যাক্স ফাংশনসটা লিখলেই আমি বের করতে পারি, রাইট? সো এগুলো তোমরা নিজে প্র্যাকটিস করবে, মিনিমাম বা ম্যাক্সিমাম এলিমেন্ট, শর্টিং অফ এ লিস্ট। তো এইগুলো তোমরা আশা করি কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, এগুলোতে অনেকগুলো। আর আমরা এখানে যেটা একটা লিস্টের ধরো একটা নাম্বার কতবার অকার করেছে সেটা বের করার জন্য তোমার এই করতে পারো, প্রোগ্রাম তুমি করতে পারো। কমন এলিমেন্ট ইনটু লিস্ট, সেই প্রোগ্রামগুলো তুমি করতে পারো, যে দুটো এলিমেন্টের মধ্যে দুটো লিস্টের মধ্যে কমন এলিমেন্টটা বার করা, সেটাও তোমরা বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম করতে পারো। নেস্টেড লিস্টও হয়, মানে একটা লিস্টের ভেতরে আরেকটা লিস্ট, তার মানে তুমি যদি নেস্টেড লিস্ট ভাবো তার মানে তুমি এরকম ভাবতে পারো, নেস্টেড লিস্ট মানে দ্য থিং ইজ দ্যাট আমি যদি নেস্টেড লিস্ট নিই তাহলে ধরো এই একটা করসপন্ডিং লিস্ট, আমি ধরো যে কোনো এলিমেন্ট ধরো 80, 20 এরকম দিলাম, এবং আরেকটা লিস্ট ধরো বি এর মধ্যে আমি হচ্ছে I can took 10, 20, say 30 and as well as A। তার মানে আমার কিন্তু যে নেস্টেড লিস্টটা হলো, সেই নেস্টেড লিস্টের মধ্যে আমি যদি প্রিন্ট করি বি কে, তাহলে আমি এটাকে একটা লিস্টের ভেতরে আরেকটা লিস্ট, সো ইউ ক্যান লাইক দ্যাট, ইট শুড বি লাইক দ্যাট 10, 20, 30 and as well as 80, 20, সেটা আমরা এই লিস্টের ভেতরে হয়ে গেছে। সো এখানে যদি বি ডট অ্যাপেন্ড এ করি তাহলেও কি একই জিনিস হবে, না জাস্ট একটাই লিস্টের মধ্যে এই এলিমেন্ট গুলো চলে আসবে বি তে? আচ্ছা বলো কি করব, বি ডট অ্যাপেন্ড এ, অ্যাপেন্ড এ, তাই তো? হ্যাঁ, এবার বি থেকে প্রিন্ট করালাম, কি হবে তাহলে? এইরকম হচ্ছে, আরেকবার এটা অ্যাপেন্ড হচ্ছে, হ্যাঁ, রাইট, মানে ওই একই কাজই হচ্ছে ব্রাদার। সো আমরা এইরকম ভাবে ভাবতে পারি যে একটা ম্যাট্রিক্স থেকে শুরু করে এভরিথিং আই ক্যান ডু ইট বাই ইউজিং দ্যাট। সো দ্যাটস ওয়েল অ্যান্ড গুড ইন লিস্টের থেকে আমরা। এবং আমরা যদি দেখি যে হোয়াট ডু মিন বাই টাপল, টাপল ইজ নাথিং বাট, যেটা আমরা জানি, যদি আমরা বলি হোয়াট ডু মিন বাই টাপল, তাহলে টাপলের কাজ লিস্টের মতোই, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট tuples are similar to list, but the main difference is tuple is immutable. That means you cannot change. Immutable. You cannot change. Immutable. Where the list that are mutable, right? So tuples are immutable. That means once we create a tuple, we cannot modify its elements. We cannot modify its elements, and we cannot perform operations like append, extend, insert, remove, prop, যেগুলো লিস্টে করতে পারি সেগুলো এগুলো করতে পারবো না, কারণ টাপল একবার ক্রিয়েট হয়ে গেলে আমরা কি বলছি সেটাকে আর চেঞ্জ করতে পারবো না, রাইট? সো যেহেতু চেঞ্জ করতে পারবো না, তার মানে বুঝতেই পারছো তাহলে এই অপারেশনস গুলো যেগুলোতে লিস্টের ভেতরে চেঞ্জ হয় সেগুলোকে আমরা করতে পারবো না। একটা জিনিস যদি আমরা দেখি, ধরো মিউটেবল আর ইমিউটেবল ব্যাপার, ধরো লিস্ট 1
অত নাম দিয়ে লাভ নেই। L1 যদি আমি দিই তাহলে 1 ধরো 2 3 নিলাম এবং ধরো L2 নিলাম, that is a list because আমরা থার্ড ব্র্যাকেটে ধরো that is also 1 2 and 3 and I just want to print the ID of L1 and ID of L2. Let's see whether it can print or not. You just see that the two memory locations that are different, right? This is for list, and if I'm taking a tuple, say T1 and it's tuple like that 1 2 and 3, and this is T2 and 1 2 and 3, and the thing is that if I am printing this ID স্যার of ইজিক্যাল টুটা পড়েনি, T2 এর পরে। ও আচ্ছা, হ্যাঁ ইজিক্যাল টুটা পড়েনি, আমি দিয়ে দিচ্ছি ইজিক্যাল টু and ID তোমার T2 and যদি এরকম লিখি তাহলে দেখা যাক দেখি what should be the memory location. That is also given you the different memory locations. Okay, মানে tuple and list in both cases that will give you whether it would be mutable or whether it would be immutable, that will give you the different memory locations. Okay, that will give you, but in case of you can say A equals to say 5 and B equals to you can say 5, and if I am written that print this is ID of A, this ID of B, if I am written like that, that will give you also same memory location. Okay, so that would be valid not depending on the mutable or immutable, that is depending because this also integer can be taken as an immutable object, right? It is also immutable, so that means, but when I am printing, that means A equals to 5 and B equals to 5, they are not creating in different memory locations, they are creating in the same memory locations. But in case of list and tuple, though list are mutable and tuple are immutable, they are creating in the different memory locations. Okay, okay. I just want to see that what is the actual phenomenon. If the elements are same, then what is actually happening in the memory. That means when you are creating list and when you are creating tuple, they are creating, if this both are the same element, though it has been created in the different memory locations, but in case of integer, they will creating in the same memory locations, right? Okay, whatever be the thing, that means that concept is not valid. Okay, now the thing is that, so you cannot change within, that means a tuple T1 is 1 2 3, and you can say, you can, if you want to add something, or if you want to delete something, you cannot do it like that. Say I just want to write here that, say like in list you can append something like a T1 dot say append, and you want to add some element, say 56. Now what will happen, it will not give you the permissions, because what do you think, that tuple object has no attribute append. That means you cannot, that type of thing cannot be possible in tuple, right? So what you can do in the tuple, you can find the length of the tuple, you can find the minimum or maximum element from the tuple. uh, there is an interesting thing, that means say a tuple, I am declaring it as a T2 or T3, and say I am written here 1 2 2 sorry 2 2 4 5 8 2, like that. Now if I am
written that p Sir, বলো sir, I have just tried it out in the GDB compiler. হুম। ওখানে টাপলে মানে সেম মেমরি অ্যাড্রেস দেখাচ্ছে কিন্তু লিস্টে আলাদা দেখাচ্ছে। একদম সেটাই দেখানোর কথা, বাট সামহাউ দ্যাট ইজ রাইট, যেটা তুমি বললে দ্যাট ইজ রাইট। সেই কারণে আমার চেক করার কথা ছিল যে হোয়াট উই নো অ্যাকচুয়ালি ইন কেস অফ ইমিউটেবল অবজেক্ট, ইমিউটেবল দ্যাট মিনস দ্যাট ক্যান নট বি চেঞ্জ। ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস পাইথনে কি করে, মেমোরি লোকেশন যদি ডেটা সেম হয় তাহলে মেমোরি লোকেশন একটাই হয়, ওরা কি করে রেফারেন্স ক্রিয়েট করে, রাইট? আচ্ছা, মানে রেফারেন্স যেমন ইন্টিজারে কি হচ্ছে, তো ওরা বুঝতে পারে ধরো ইন্টিজারের ভ্যালু 5 আরেকটারও ভ্যালু 5, বাট দে আর টু ডিফারেন্ট থিং। সিতে হলে কি হতো, যেহেতু দুটো ভেরিয়েবল আলাদা, দুটো আলাদা মেমোরি লোকেশন, মেমরি লোকেশন। তাই তো? বাট এখানে দেখো মজার ব্যাপার, জাভাতে হলে কি হতো, হয়তো আলাদা মেমোরি লোকেশন ক্রিয়েট হতো, রাইট? বাট এখানে কি দেখা যাচ্ছে, মেমোরি লোকেশন কিন্তু একটাই ক্রিয়েট হয়েছে, এবং কি করছে, এ একটা অবজেক্ট, বি একটা অবজেক্ট, এই দুটো অবজেক্ট কি করছে, ওই পার্টিকুলার মেমোরি লোকেশনসকে রেফার করছে, পয়েন্টিং করছে, রাইট? পয়েন্টারের অনেকটা ভাবে। বাট টাপেলের ক্ষেত্রেও একই মেমোরি লোকেশন হওয়ার কথা, কোনো কারণে গুগল কোল্যাব এটা দেখাচ্ছে, বাট অ্যাকচুয়ালি তুমি জুপিটার নোটবুকে চালালো দ্যাট উড বি সেম। মানে আমি চালিয়ে দেখেছিলাম, সেখানে তো দেখেছি যে টাপেলের ক্ষেত্রে যেহেতু দ্য কনসেপ্ট ইজ ইমিউটেবল দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য সেম মেমোরি, যদি সেম মেমরি। হ্যাঁ, বাট সামহাউ বললাম কম্পাইলারের গন্ডগোল হয় অনেক সময়, মানে এই কম্পাইলার এইভাবে দিচ্ছে, বাট অ্যাকচুয়ালি তোমার মনে হয় ঠিকই বলেছে, যেটা তুমি জুপিটার কম্পাইলারে চালালেও, তুমি অ্যানাকোন্ডাতে চালালেও তুমি দেখতে পাবে, আমার মনে হয় that না will স্যার, give আমি you ওটা the same বললাম memory. জিডিবি কম্পাইলার, জিডিবি অনলাইন কম্পাইলার, জিডিবি ঠিক আছে, কম্পাইলারে সেটা সেম তো দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, অনলাইন সেম দেখাচ্ছে, দ্যাটস কারেক্ট। সো ওকে, আমাদের তাহলে সেম হয় তাহলে ডিস্টিং কি করে করছে স্যার? মানে দুটো ভেরিয়েবল কোনটা? যে আলাদা, এটা প্রোগ্রামটা বুঝছে কি করে? আমরা সি প্লাস প্লাস জাভাতে এরকম পড়ছি যে দুটো অ্যাড্রেস আলাদা বলে সেটা আলাদা ভেরিয়েবল, তো সেখানে কোনো অপারেশন হলে একে অপরের কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না, এফেক্ট করবে না কারো উপরে। কিন্তু এখানে যে অ্যাড্রেস একই, তো এটা কি করে ডিস্টিং করবে যে এর উপরে আমি অপারেশন করছি তো বি তে কোনো চেঞ্জ হওয়া চাই না তার জন্য? ওই যে অপারেশন হতে না, তো ওই কারণে তো বলছি, লিস্টের ক্ষেত্রে তো দিচ্ছে না, টাপেলে তো তুমি অপারেশন করতে পারছো না, মডিফাই করতে পারছো না হ্যাঁ, তো। টাপালে করতে পারছি না, কিন্তু আমি তো ইন্টিজার হয় সেখানে তো আমি করতে পারবো। তখন দেখবে আরেকটা মেমোরি চেঞ্জ হবে। তুমি যদি ধরো আমি তোমায় বললে, এই দেখো সিম্পল, দেখো তুমি এখানে দেখছো তো, এই ধরো কোথায় ইন্টিজার, রাইট? এবারে ধরো তুমি বললে দেখো এখানে আমি কি করলাম, তুমি বলছো ধরো বি ইকুয়ালস টু ধরো বি প্লাস 3 করলাম, রাইট? হ্যাঁ, এবারে ধরো তুমি যে দেখো, এবারে দেখো মেমোরি অ্যাড্রেসটা বি কি এর রকম আইডি চেঞ্জ হয়ে যাবে সেই হিসেবে। চেঞ্জ হয়ে, এই যে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, দেখো বি এর আইডি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? মানে সাইমultaneously যদি এও প্লাস সি হয় তাহলে কি সেই আইডি নেবে বি এখন নিয়েছে? না, ধরো দেখি, দেখা যাক তোমার কথা অনুযায়ী, দেখি এ ইকুয়ালস টু যদি এ প্লাস 3 হয় তাহলে কি দেয়, রাইট? দেখো তুমি, দেখো সেম দিচ্ছে, দেখছো? আচ্ছা, ওর বুঝতে চেষ্টা পেরেছো? করবে সেম কোথায় সেটাকে ক্লাসিফাই করে একই জায়গায় রাখা। একদম, এটাই পাইথনের, কিন্তু তাই জন্য আমি প্রথম বললাম না যে পাস কল বাই ভ্যালু বা ওই রকম হচ্ছে না, কল বাই রেফারেন্সের মতো হচ্ছে না এখানে, ব্যাপারটা একটু অন্যরকম, সেটা বেশ ইন্টারেস্টিং, ও কিন্তু নিজে নিজে বুঝে যাচ্ছে, রাইট? মানে সাধারণত টাপেলের ক্ষেত্রে, মানে আমি এখানে যেটা দেখলাম সেটা অ্যাকচুয়াল হওয়ার কথা নয়, বাট অ্যাকচুয়াল হওয়ার কথা, টাপল যেহেতু ইমিউটেবল মানে হচ্ছে যেটা চেঞ্জ করা যাবে না, সেক্ষেত্রে মেমোরি অ্যাড্রেস সেম দেওয়ার কথা, মেমোরি অ্যাড্রেস সেম দেওয়ার কথা। সো সেটা অবজেক্ট যখন পড়বো আরেকটু হয়তো ভালোভাবে দেখানোর সুযোগ হবে, আমিও দেখছি কিভাবে ভালোভাবে একটু এক্সপ্লেন করা যায়। সো আচ্ছা, দেখো দেখি কাউন্ট মেথডের ব্যাপারটা, মানে কি কাউন্ট মেথডটা কিভাবে কাজ করছে। এখানে মনে হয় কিছু একটা এরর দিচ্ছে যে কাউন্ট টেক্স অনলি 1 আর্গুমেন্ট, রাইট? ওকে ওকে ওকে, সরি। সো কাউন্ট মানে আমাকে হাউ মেনি, কতগুলো ফ্রিকোয়েন্সি দেবে, মানে আমি যদি কাউন্ট 2 দিই, then that will give you 3. Why? Because frequency of the character বলতে পারো, সেটা count মেথডটা দিচ্ছে। Count is like that, it is not counting the length of the elements in the tuple. Actually it will count the frequency of the the numbers, এটা যেমন 2 কতবার অকার করেছে, বা আমি যদি এখানে দিই
যে 4 কতবার অকার করেছে, তাহলে 4 একবারই অকার করেছে, সো দ্যাট উইল গিভ ইউ 1। সো আমার টাপেলের কিন্তু টাপেলের যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এই রকম, মানে টাপেলে কিন্তু আমাদের আপডেটেড কোনো কিছু করতে পারবে না। আমি কি করতে পারবো, ম্যাক্সিমাম নাম্বার বার করতে পারবো, মিনিমাম নাম্বার বার করতে পারবো, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ অপারেশন সেগুলো আমরা করতে পারবো, ইন্ডেক্স বার করতে পারবো, ফার্স্ট অকারেন্স অফ দ্য এলিমেন্ট আমরা বার করতে পারবো। মানে ধরো আমি এখানেই বললাম যে ধরো আমি ধরো T3 এর করসপন্ডিং আমি ইন্ডেক্স চাইছি, ইন্ডেক্সটা হচ্ছে 2 এর ইন্ডেক্স যদি আমি দেখি তাহলে দেখি ইন্ডেক্সটা কি যায়, দ্যাট উইল অলসো, আচ্ছা এটা প্রিন্টেড, তাহলে যদি দিই টাপেলের করসপন্ডিং ইন্ডেক্স এখানে রিটার্ন করছে না, আচ্ছা দাঁড়াও, দ্যাট উড বি বেটার যদি আমি আরেকটা, সো এখানে যদি নিই তাহলে what should be 1, that means this is 0th location, this is 1 location, so first occurrence of the repeat ধরো অন্য কিছু দিতাম 4 দিতাম, তাহলে 4 কোথায় অকার করছে, this is 0 1 2 3, 3th লোকেশনে যদি 4 অকার করে that will এখানে কত দেবে, যদি আমার লোকেশন করে 3 তে দিচ্ছে, রাইট। ইন্ডেক্সটা দিচ্ছে পজিশনস, কার পজিশনস, ফার্স্ট অকারেন্স অফ দ্য কারেন্ট এলিমেন্ট দ্যাট ইজ গিভেন ইন দ্য টাপল, কারণ যদি কিছু না পাই তাহলে দ্যাট উইল গিভ ইউ অ্যান এরর, রাইট। সো টাপলের ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসগুলো দেখলাম, যেমন আমরা লিস্টে দেখেছি নেস্টেড লিস্ট, এখানেও নেস্টেড টাপল আমরা করা পসিবল। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা যেটা বললাম সেগুলো যেন মাথায় থাকে যে এই জিনিসগুলো আমাদের পরবর্তীকালে কিন্তু কাজে লাগবে, যখন আমরা এর পরে থেকে আস্তে আস্তে এইগুলোকে বাড়াবো। পরের দিনের ক্লাসটা একটুখানি হয়তো হেভি লাগতে পারে, দেখি আমি চেষ্টা করছি ফাংশনাল যে ল্যাঙ্গুয়েজেস গুলোর পাইথনের যে ফাংশনসটা দিয়ে কিভাবে বিভিন্ন রকম কাজ করানো যায়, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য ভেরি, তুমি যদি নোড.js পড়ো তাহলে নোড.js অ্যাকচুয়ালি এই ফাংশনাল প্যারামিটার্স গুলোকে খুব ভালোভাবে ইউজ করতে শিখেছে, এবং জাভার মডার্ন ভার্সন তোমরা দেখেছো কিনা 1.8 এর উপরে, তাতে কিন্তু there are lots of changes already incorporated, মানে সেটা অলরেডি চলে এসেছে, তো সেখানেও এই ফাংশনাল প্যারামিটার্স গুলোকে পাঠানো দা, বাট এটা ঠিক যে এখানে সব জিনিসগুলো বোঝানো ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, বুঝতেই পারছো, তার কারণ এত কিছু জিনিস আছে, বাট আমি ট্রাই করব দেখি একটা যাতে অন্তত বেসিক ব্যাপারগুলো যেন বোঝানো যায় যে ফাংশনাল এটা মানে কি বোঝানো হচ্ছে। ঠিক আছে, সো এটা আপাতত আজকের ক্লাস আপাতত এইটুকুই, আমরা ফ্রাইডে মিট করব উইথ দ্য ফাংশনস, তোমরা একটুখানি পড়ে রাখবে এই লিস্টের ব্যাপারগুলো, লিস্ট আপেল এগুলো পড়ে রাখবে, তার কারণ এরপরে প্যান্ডাসে যখন ঢুকবো বা যখন আমরা বিভিন্ন রকম রিয়েল টাইম ডেটা সেট নিয়ে কাজ করব তখন যেন একটু সুবিধা হয়। সো আজকের জন্য এইটুকুই। প্রসেনজিৎ তুমি আমায় পরে পাঠিয়ে দেবে। হ্যাঁ, টাটা। Thank you, sir. ওয়েলকাম।